యూపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని ఆ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు కిరణ్మయ్ నందా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. లౌకిక శక్తుల ఏకీకరణ కోసమే కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. యూపీలో 105 సీట్లు గెలుచుకునే సామర్థ్యం లేకపోయినా పొత్తుపై ఉన్న గౌరవంతోనే కాంగ్రెస్కి అన్ని సీట్లు కేటాయించామని చెప్పారు. యూపీలో సమాజ్వాదీ కాంగ్రెస్ కూటమి పరిస్థితి, తాజా ఎన్నికల్లో కూటమి విజయావకాశాలపై ఆయన సాక్షి టీవీకి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. కిరణ్మయ్ నందాతో సాక్షి ఎడిటోరియల్ డైరెక్టర్ రామచంద్రమూర్తి ఫేస్ టు ఫేస్. సమాజ్వాదీ పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు కిరణ్మయ్ నందా గారితో మనం ఇప్పుడున్నాం. ఆయన సమాజ్వాదీ పార్టీ కుటుంబంలో ములాయం సింగ్కి అఖిలేష్ యాదవ్కి మధ్య జరిగిన వివాదాల్లో ఆయన కీలకమైన పాత్ర పోషించారు. తండ్రి కొడుకుల మధ్య రాజీ కుదించడంలో, అఖిలేష్కి అగ్రస్థానం అప్పగించడంలో ఆయన చాలా కీలకమైన పాత్ర. సమాజ్వాదీ పార్టీలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్న నందా గారితో మాట్లాడదాం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. You have played a very key role in bringing a rapprochement between father and son, Mr. Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav. How is the relationship going on now? Because I am in the party last 25 years. When the party formed in national level, I was one of the founder member of the Samajwadi Party. And Netaji is our leader. So I have a very key role for the party organization, for the election. You have played key role in West Bengal politics. You are now playing key role in UP politics. And you have also been instrumental in bringing Mamata Banerjee to UP. And the friendship between Akhilesh and Mamata Banerjee is growing by the day. How do you explain this? Because I want the secular force should be united. Because the main enemy is the communal force in the country. So we want to finish the communal force in the national level. Netaji Mulayam Singh ji has not been campaigning in all constituencies. He has campaigned only for his brother and his daughter-in-law. How do you explain this? Because Netaji has best blessings for all candidates, those who are contesting in this election. Netaji's brother and Akhilesh uncle Shivpal is still angry, and recently he threatened to float a party after election. And we have reported that he is funding some people who are opposite to Samajwadi Party. How do you say it? I don't know exact what is going on, but if it is fact, it is against who is doing these things against the party. So party will take action after election. What was the main idea in bringing Samajwadi Party and Congress together? Is it to only consolidate Muslim vote or anything else? No, to unite the secular force, because 2019 there is a parliament election. Our main motto to unite the secular force. In UP political perspective, there is only after Samajwadi Party, Congress is here. So no other secular party in UP. Many people told me that for Congress getting 105 seats is a luxury. And Samajwadi Party has made a great sacrifice in giving away so many seats. What do you say about it? Only for the secular force, actually Samajwadi Party sacrifice. But Congress is not such a force in UP who can get 105 seats. Only for the unity of the secular force, we allot 105 seats for the Congress. Are you sure that Samajwadi Party votes will be getting transferred to Congress candidates? I am sure, because there is a alliance. So Congress worker will work for the Samajwadi Party, and Samajwadi Party will work for the Congress also, because we will secure more than 300 seats, we believe. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you. సమాజ్వాదీ పార్టీకి కనీసం 300 సీట్లు వస్తాయని, అఖిలేష్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతాడని, అఖిలేష్ సాధించిన విజయాలే, అతని మరకలేని వ్యక్తిత్వమే, అవినీతికి అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ఆయన వ్యవహరిస్తున్న తీరే ఆయనకు శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తుందని, ఆయన గెలవడం ఖాయమని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు కిరణ్మయ్ నందా గారు భావిస్తున్నారు. కెమెరామెన్ జబ్బర్ నాయక్తో రామచంద్రమూర్తి, సాక్షి, లక్నో.
ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి. రాష్ట్రాన్ని ఉత్తమ ప్రదేశ్గా మలచడంలో భాగంగా సీఎం అఖిలేష్కు సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. యూపీ ప్రగతి రథ చక్రాలను ముందుకు నడపడంలో యంగ్ సీఎం అఖిలేష్కు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచారు. ఆయనే ఐఏఎస్ అధికారి అలోక్ రంజన్. ఉత్తరప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ఇప్పటివరకు ఎంతో చేశామని, అయితే చేయాల్సింది చాలా ఉందని అంటున్న అలోక్ రంజన్తో సాక్షి ఎడిటోరియల్ డైరెక్టర్ రామచంద్రమూర్తి ఫేస్ టు ఫేస్. ఉత్తరప్రదేశ్ని ఉత్తమ ప్రదేశ్గా మార్చిన చీఫ్ సెక్రటరీ అలోక్ రంజన్ గారితో మనం ఉన్నాం. ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీగా పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి సలహాదారుగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వంలో అనేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడంతో పాటు ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చివేసి ఒక వికాస పురుషుడిగా ఆయన్ని ప్రజలకు పరిచయం చేసిన ఘనత కూడా అలోక్ రంజన్ గారిది. అది ఎలా జరిగింది, ఎలా సంభవం? ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఒక ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించడం వేరు, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి ఆజ్ఞలు శిథిలావహించడం వేరు, ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే మంత్రిమండలి రూపొందిన కార్యక్రమాలను అమలు చేయటం వేరు. కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి పర్సనాలిటీని మార్చడం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయటం, అట్లాగే ప్రభుత్వాన్ని ఒక వేగంగా నడపడం అనేది రెండు భిన్నమైన విద్యలు. ఈ రెండు విద్యల్ని ప్రదర్శించిన అలోక్ రంజన్ గారితో మనం మాట్లాడదాం. సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. I heard a lot about you, the work you have done as Chief Secretary to take forward the state, and also in transforming the personality of the Chief Minister into a very stable person and a very development-oriented person, a modern-minded person, from a tentative Chief Minister to a stable Chief Minister. How was it possible? What was the magic? No magic really. It was basically that what we did was that the Honorable Chief Minister had his vision about the development of the state and his ideas. And we worked, my job as Chief Secretary was to understand that vision and to break that vision down into schemes and projects and policies. And then with my entire team of officers to execute those projects in a time-bound manner. So what really happened was a change in the entire work culture of the bureaucracy. In Hyderabad, metro has been taking a long time, more than 5-6 years. But in 2 years, you could get permission and complete part of the work. How was it possible? Yes, it was made possible only because we selected the right kind of team, number one. We got the right kind of technical people as the managing director and the directors there. There was no interference from any level in selection of the team. We get the advice of Mr. Sridharan, the doyen of Metro. Then we went ahead by having processes and procedures which we left complete autonomy to the Lucknow Metro Rail Corporation. When you taken over as Chief Secretary, the state was not in a very good position. What were the challenges you found and how did you counter them? You see, basically the challenge was that I shared the goals with them and made them work towards the goals, and each one felt responsible about what he was doing. Each one was accountable, but each one was allowed to have his own freedom to execute his projects also. So a blend of all this made it possible. What are the problems that are still remaining to be addressed to? You see, it's a vast state and there are many problems and there are many projects. In Lucknow Metro, we've done the 9-kilometer. Now we have to do the balance part of Lucknow Metro. Today, the per capita income for the figure of 15-16 is 48,000. So you can see the significant improvement that has been there. But we have to do much more. We have to take a per capita income beyond the national average, and we have to see that the growth rate is higher also. That is a major challenge. When in 2012, when Akhilesh Yadav took over as Chief Minister, he was looking very tentative, unsure of himself, and he was working under a lot of pressures. And after 2 years, he got steadied and he has evolved into a very matured person. How was it possible? You must have observed him from close quarters. I think as it happened, he became Chief Minister at such a young age to begin with. It took some time to understand the processes of the government, the way officers work, the way the bureaucracy functions, the way decisions are taken. But thereafter, and even handling his own political level. ఒక యువ ముఖ్యమంత్రికి మార్గదర్శనం చేయటంలో ఒక సీనియర్ అధికారిగా, ఒక చీఫ్ సెక్రటరీగా ఆయన ఎటువంటి విధానాలు అవలంబించారు, ఎటువంటి చొరవ ప్రదర్శించారు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. కెమెరామన్ జబ్బర్ నాయక్తో రామచంద్రమూర్తి, సాక్షి, లక్నో. షోలే 70వ దశకంలో బాలీవుడ్ని ఒక ఊపు ఊపేసిన మూవీ. అందులో ఏ దోస్తి హమ్ నహీ తోడెంగే అనే సాంగ్ ఇప్పటికీ హిట్ సాంగే. ఇప్పుడు ఆ సినిమా ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రీమేక్ అయింది. కాకపోతే క్యారెక్టర్స్ మాత్రం మారిపోయాయి.
ఈ కొత్త క్యారెక్టర్స్ కూడా ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చూశారుగా, ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు యూపీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. యూపీ అంతటా అవే ఫోటోలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. రాహుల్, అఖిలేష్ జోడీతో రూపొందిన ఈ చిత్రం 70ల్లో బాలీవుడ్ను ఓ ఊపు ఊపిన షోలే సినిమాకు రీమేక్. ఒరిజినల్ షోలేలో అమితాబ్ పోషించిన జై క్యారెక్టర్లో రాహుల్, వీరు క్యారెక్టర్లో అఖిలేష్ హల్చల్ చేస్తున్నారు. మేము సైకిల్కు 2 చక్రాల్లాంటి వాళ్ళం, గంగా యమునల సంగమం అంటూ కాంగ్రెస్, ఎస్పీ పొత్తుపై అఖిలేష్, రాహుల్ గాంధీలు కామెంట్ చేసిన మరుసటి రోజే అలహాబాద్లో షోలే రీమేక్ పోస్టర్లు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పోస్టర్లు వేయించింది. వాళ్ళ క్రియేటివిటీ బాగానే ఉంది కానీ యూపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీది సపోర్టింగ్ క్యారెక్టరే. అయినప్పటికీ తమ నేతను మాత్రం లీడ్ రోల్లో చూపించుకున్నారు. ఈ పోస్టర్పై షోలే హిట్ సాంగ్ ఏ దోస్తి హమ్ నహీ తోడెంగే పాట లిరిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాదు యూపీకో ఏ సాత్ పసంద్ హై అంటూ తమ పొత్తుకు ప్రజల మద్దతు ఉందని చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేశారు. ఇక ఈ పోస్టర్పై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, ఆమె కూతురు ప్రియాంక గాంధీ, అఖిలేష్ భార్య డింపుల్ యాదవ్ ఫోటోలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్కరి ఫోటో మాత్రం వేయలేదు. ఆయనే సమాజ్వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం. కాంగ్రెస్ నేతలకు పెద్దపీట వేసిన అభిమానులు మరి ఎందుకనో నేతాజీని చిన్నచూపు చూశారు. ఇదిలా ఉంటే రాహుల్, అఖిలేష్ యమ హుషారుగా ఉన్నారు. జోరు మీదున్నావు తుమ్మెద, నీ జోరెవరి కోసమే తుమ్మెద అని పాడుకుంటూ యూపీ అంతటా పర్యటిస్తున్నారు. జంట కవులవలే అంటుకు తిరుగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. వీరిద్దరి టార్గెట్ బీజేపీని అధికారానికి దూరంగా ఉంచడం, అఖిలేష్ నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం. అందుకే ఈ ఇద్దరు నాయకులు కూడా ఒకటే రకం డ్రెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఒకే మాట మాట్లాడుతున్నారు. అభివృద్ధికి తాము 2 చక్రాల్లాంటి వారమని అభివర్ణిస్తున్నారు. తమది ప్రజాకూటమి అని, మెజారిటీ సీట్లు గెలుచుకుంటామని ధీమాగా చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ ఇద్దరు యువ నాయకులు ఉత్సాహంగా తిరుగుతున్నారు. ఆ జోరు చూసి పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం పొంగి పొర్లుతోంది. మరి ఈ జోష్ సమాజ్వాదీ కాంగ్రెస్ కూటమికి కలిసి వస్తుందా? అధికారాన్ని అప్పగిస్తుందా? లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. రాజకీయం వారసత్వమే. ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఈ విషయాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేశాయి. ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనే తేడా లేకుండా అన్ని పార్టీల నుంచి వారసులు రంగంలోకి దిగారు. మరి ఆ వారసులు గెలుస్తారో లేదో మార్చి 11న తేలిపోనుంది. వారసత్వ రాజకీయాలు మనకు కొత్తేమీ కాదు. మొదట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకే పరిమితమైన ఈ సంప్రదాయం ఇప్పుడు ఇతర పార్టీలకు పాకింది. ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాదు. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దాదాపు అన్ని పార్టీల నుంచి వారసులు రంగంలోకి దిగారు. రాజకీయ అనుభవం లేకపోయినా వారసుడిగా రంగంలోకి దిగితే 4 ఓట్లు రాలుతాయన్న నమ్మకంతో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ వ్యవహారాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ పార్టీ ములాయం కుటుంబ పార్టీగా మారింది. దాదాపు తన కుటుంబం మొత్తాన్ని ఆయన రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చారు. ములాయం కుటుంబం నుంచి సుమారు 20 మంది రాజకీయ రంగంలో ఉన్నారు. కొందరు చట్టసభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించగా మరికొందరు పార్టీ పదవుల్లో ఉన్నారు. పార్టీ చీఫ్ ములాయం కుమారుడు అఖిలేష్ యాదవ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఆయన భార్య డింపుల్ యాదవ్ కనౌజ్ ఎంపీ. ములాయం సోదరుడు శివపాల్ యాదవ్ రాష్ట్ర మంత్రి. ఆయన భార్య సరళ యాదవ్ ఎటావా సహకార బ్యాంక్ చైర్పర్సన్. కుమారుడు ఆదిత్య యాదవ్ యూపీ సహకార సమాఖ్య చైర్మన్. ములాయం కజిన్ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ రాజ్యసభ సభ్యుడు. రామ్ గోపాల్ కుమారుడు అక్షయ్ యాదవ్ ఎంపీగా పనిచేశారు. తేజ్ ప్రతాప్ సింగ్, ధర్మేంద్ర యాదవ్, షీలా యాదవ్, సంధ్యా యాదవ్, వందనా యాదవ్, ప్రేమలత యాదవ్లు, ఇలా వీరంతా వివిధ రకాల పదవుల్లో ఉన్నారు. తాజాగా ములాయం మరో కోడలు అపర్ణ యాదవ్ కూడా లక్నో కంటోన్మెంట్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. సమాజ్వాదీలో సీనియర్ నేతలు కూడా తమ వారసులను రంగంలోకి దించారు. సీనియర్ నేత ఆజం ఖాన్ తన కుమారుడు అబ్దుల్లా ఆజం ఖాన్ను ఎస్పీ టికెట్పై స్వార్ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దింపారు. ఎస్పీకే చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు నరేష్ అగర్వాల్ తన తనయుడు నితిన్ అగర్వాల్కు మళ్లీ టికెట్ ఇప్పించుకున్నారు.
మరో సీనియర్ ఎంపీ బేనీ ప్రసాద్ వర్మ తన తనయుడు రాకేష్ వర్మను బరిలోకి దించాడు. బీఎస్పీ కూడా వారసత్వ రాజకీయాలను వంట పట్టించుకుంది. మాఫియా నేత ముఖ్తార్ అన్సారీ టీంలోని ముగ్గురికి పార్టీ టికెట్లు ఇచ్చింది. ముఖ్తార్, ఆయన పెద్ద సోదరుడు సిబుక్తుల్లా, ముఖ్తార్ తనయుడు అబ్బాసులు కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నేత హరిశంకర్ తివారీ తనయుడు వినయ్ శంకర్ చుల్లూపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీఎస్పీ టికెట్పై పోటీ చేస్తున్నారు. రాజ్యసభ ఎంపీ ప్రమోద్ తివారీ కూతురు ఆరాధనా మిశ్రా రాంపూర్ ఖాస్ నుంచి రంగంలోకి దిగారు. ఇక రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ సిన్హా సతీమణి అమితా సింగ్ అమేథీ నుంచి బరిలో ఉన్నారు. వారసత్వ రాజకీయాలను ఈసరించుకున్న కమలదళం కూడా చివరకు ఆ జాబితాలో చేరిపోయింది. పలువురు నేతలు తమ వారసులను రంగంలోకి దించారు. కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తన తనయుడు పంకజ్ సింగ్కు నోయిడా సీటు ఇప్పించుకున్నారు. సీనియర్ నేత రాజస్థాన్ గవర్నర్ కళ్యాణ్ సింగ్ తన మనవడు సందీప్ సింగ్ను అత్రౌలు నుంచి బరిలోకి దించారు. సీనియర్ నేత లాల్జీ టాండన్ కుమారుడు అశుతోష్ టాండన్ కూడా లక్నో తూర్పు స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని తేడా లేకుండా అన్ని పార్టీల్లోని నాయకులు తమ తమ వారసులను ప్రవేశపెట్టారు. ఇక ముందు ప్రవేశపెడుతూనే ఉంటారు. కార్యకర్తలకు న్యాయం చేస్తామని, పదవుల్లో పెద్దపీట వేస్తామనే మాటలను చెబుతూనే ఉంటారు.